अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 मई 2020 का खूबसूरत दिन जुम्मतुल मुबारक या जुम्मतुल विदा रमज़ान दे विच अज 28वां रोज़ा फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सुबह का टाइम 14-15 टैंपरेचर और यह जगह तुसी देखो। इत्थों मैं आगाज़ कर रहा सुबह की सैर का। खूबसूरत आवाज़ां परिंदियां दी आ रही ने, लेकिन ये सारे इंसान जिहड़े इत्थे अबदी नींद सौ रहे ने, इन्हां वास्ते कोई किसी किस्म की आवाज़, किसी किस्म का कोई मौका इस दुनिया तो दोबारा कोई फ़ायदा उठाने का नहीं। इंसान जिहड़े असी जिंदा वां इस दुनिया च, जुम्मतुल विदा जिहड़ी साडी जिंदगी दोबारा मिले है, ये पता नहीं अगों अगले साल सानू मिलना कि नहीं मिलना। ईवन के सुबह भी असां देखनी कि नहीं देखनी, लेकिन खुदा ताला ने साढ़े हाथ च रख दिता है कि असी जिहड़ा मौका साढ़े कोल है, अगर सेहत के नाल जिंदगी है तो उसकी कदर करदियां होइयां, इस सेहत की कदर करदियां होइयां डेली रोज़ाना सुबह की सैर वास्ते निकलो या शाम को निकलो, ताकि तुहाडी सेहत कायम रहे। जदों सेहत रहेगी तो बाकी दे काम भी सारे चलते रहणगे। कहंदे ने जान ते जहान, अगर जान नहीं तो जहान भी नहीं। अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत नाल नवाजे और असी खुदा ताला दे जिहड़े हकूक ने, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और बाकी फिर जिहड़े मौके इंसानियत की खिदमत दे मिलते हैं, उहदे तो भी फ़ायदा उठा सकीए। परिंदियां दी खूबसूरत आवाज़ां नाल इत्थों निकलने और बाकी तुहानूं सैर कराने। है 3 वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां फ्रैंकफर्ट दे इस किनारे दे उत्ते तुसीं देखो, और पिछे फिर होर भी इस तरह सैकड़ों अफराद जिहड़े ने इहदे विच मुकीम ने। मुख्तलिफ मज़हबां दे नाल उन्हां दा तल्लक होएगा, लेकिन खुशकिस्मत ने वो लोग जिहड़े रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खूबसूरत तालीम इस्लाम मज़हब नूं मन के ते इस रमज़ान दे महीने तो फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे मज़ाहब दे विच मुख्तलिफ तरह के मिलते हैं रोज़िਆਂ दे मुतलक तसव्वुरात, लेकिन जिहड़ा कंसैप्ट इस्लाम ने दिता है, उहदे तो जिहड़ा इंसान मज़ा उठांदा या जिहड़ा लुत्फ उठांदा, वो मेरा ख्याल दूसरे च नहीं है। देखो खुदा ताला ने किस तरह अपनी मखलूक का खुराक का या जिंदा रहने का इंतज़ाम किया है। खरगोश हर तरफ सारी रात फिरते रहे, अपना इंजॉय किया, हुण अपने अपने को बिल्लां वल दौड़ रहे हैं। परिंदे जिहड़े ने सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला दी हम्द कर रहे हैं, फिर सारा दिन अपनी रोज़ी रोटी वास्ते खुराक वास्ते उड़ते फिरनगे। इस तरह ही इंसान नूं भी अल्लाह ताला ने मौके दिते ने कि अपने अपने टाइम दे उत्ते 5 टाइम नमाज रख दी कि नमाज पढ़े, और जिहड़ी तस्कीन है या दिल का सुकून है उहदे विच रख दी, बशर्ते कि नमाज खालस होए, दिखावे दी ना होवे, खालस अल्लाह ताला दी इबादत वास्ते, और नीयत होए कि मैं इंसानां वास्ते जिहड़ी अल्लाह ताला दी मखलूक है उन्हां वास्ते भी कुछ करना है। माशाअल्लाह जिधर भी नज़र पै रही है, खुदा ताला दी मखलूक अपनी 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 खुराक लैण तो बाद अपने अपने घरां नूं वापस। लो जी, अपना सुबह नज़ारा दिखा के तुहानूं उन्हां लोकां दा जिहड़े अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया तो चले गए, जो उन्होंने जो कर्म करने सन या जो अपने वास्ते बनाना सी, लेकिन यह इंसान जिहड़े असी इस टाइम इस वीडियो नूं देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हां च मैं भी शामिल हाँ। इन्हां वास्ते हजे अल्लाह ताला ने मौका रखे है। हर तरह का एक चांस ज़रूर मौजूद है। जिन्नी देर तक साड़ियाँ अखां खुलियां ने, साडा सांस चल रहा है, कि असी अपने गुनाह जिस मज़हब च भी कोई तल्लक है किसी का, कि वो अल्लाह कोलों माफ़ करवा लीए, और वह सब तो बेहतर हल ये कि दूसरे इंसानों का दुख ना, उन्होंने दुख ना दईए। अपनी जुबान तो या अपने हाथ तो या अपनी किसी काम तो
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਇਤਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਜ਼ਹੀਕਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਫੈਂਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਫੈਂਕਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ TV 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਬੇ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਬੇ ਨਬੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਕੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਾਵਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਪਕੜਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਝੂਠਾ ਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਤਰਾਜਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਸਾਜਿਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 60-70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਹਿਮ ਔਰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ المبارک ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਅਤ الوداع ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ।